प्रणाम विद्यार्थी मित्रों, यूट्यूब चैनल पर आप सबનું हार्दिक स्वागत છે અને આપ જોઈ રહ્યા છો મારી સાથે ગુજરાતી વ્યાકરણ। મિત્રો, અગાઉના એપિસોડમાં આપણે ચર્ચા કરી ચૂક્યા છીએ કે જુદા જુદા અર્થ ધરાવતા બે કે તેથી વધુ પદો જ્યારે જોડાય ત્યારે આપણે એને કહીએ છીએ સમાસ। દાખલા તરીકે આપણે વાત કરી માતા પિતા, माता पिता थयो समास। वृंदावन, वृंदावन तो थयो समास। आग गाड़ी तो आग गाड़ी थयो समास। तो आ जुदो जुदो अर्थ धरावता पदों बे के तेथी वधु पदों ज्यारे जोड़ाय छे त्यारे जे बने छे एने आपणे समास कह्यो, आने आपणे समास कह्यो। परंतु घणी वखत एवुं बने कि एक शब्द यानी कि एक पद अने ए ज पद ज्यारे बीजी वार जोड़ाय એટલે કે બીજી વાર ઉચ્ચારાય, એ જ શબ્દ જ્યારે બીજી વાર જોડાય ત્યારે એને શું કહેવાય? દાખલા તરીકે અહીંયા લખું છું ઘેર, અરે આ શબ્દની સાથે એ જ શબ્દ ફરીવાર જોડું છું ઘેર। અહીંયા જુદો જુદો પ્રકારનો અર્થ ધરાવતા બે પદો છે એટલે સમાસ થયો। परंतु आ ए ज शब्द ज्यारे बीजी वार जोड़ाय त्यारे एने मित्रों शुं कहेवाय? तो एने आपणे कहीशुं द्विरुक्त प्रयोग। द्वि एटले बे, उक्त एटले बोलायेलुं अने द्विरुक्त एटले बे वार बोलायेलुं। जी हाँ मित्रों, आपणे आजे द्विरुक्त शब्द प्रयोग अंगे चर्चा करीए छीए। तो आप समझी गया छो कि द्वि एटले बे अने उक्त एटले बोलायेलू, यानी कि द्विरुक्त एटले कि बे वार बोलायेलू। तो ये आपणे समझिए द्विरुक्त शब्द प्रयोग। द्विरुक्त शब्द प्रयोग, आ द्विरुक्त शब्द प्रयोग नो अर्थ छे एक ज शब्द ज्यारे बीजी वार जोड़ाय छे, कि ए ज अर्थ धरावतुं पद ज्यारे बीजी वार जोड़ाय छे, बीजी वार बोलाय छे त्यारे द्विरुक्त शब्द प्रयोग थयो कहेवाय छे। अने आवो द्विरुक्त शब्द प्रयोग मात्र एक प्रकारे ना होई शके मित्रों। द्विरुक्ति बे वार बोलावानो उच्चार जुदा जुदा प्रकारे पण होई शके। केवा प्रकारे? आवो आपणे एनो अभ्यास करीए। तो बात करिए छे द्विरुक्त शब्द प्रयोग में द्विरुक्त शब्द प्रयोग जुदा जुदा केवी रीते प्रयोजाय छे। तो दाखला तरीके बात करूँ मित्रों, अहींया हूँ शब्दों लखुं छुं, तमे एना परथी प्रकार शोधवानो प्रयत्न करजो। पछी मने कहेजो कि साहेब अमने उदाहरण परथी नियम तरफ जता आवड़ी गई। नियम तरफथी उदाहरण जता फावे, पण उदाहरणथी नियम तरफ जवुं ए एकदम आम अघरू पण शीख्या पछी बिल्कुल सहेलुं छे। जोईए आपणे। ओके, तो मित्रों बात करूँ छुं हूँ दाखला तरीके लखुं छुं घेर घेर। शब्द द्विरुक्त थयो कारण के बे वार उच्चार आव्यो छे। दाखला तरीके लखुं छुं ठेर ठेर, द्विरुक्त थयो। दाखला तरीके लखुं छुं मांड मांड। ओके, तो दाखला तरीके लखुं छुं मनमा मनमा, मनमा मनमा। शुं लागे छे मित्रों? आ द्विरुक्त तो छे ज, परंतु आ द्विरुक्तिमां विशेषता शुं लागे छे? बस मित्रों ए ज विशेषता छे। हजू कहेता हो तो एक एक्जाम्पल लखी दो। दाखला तरीके ठेर ठेर, ठेर ठेर, ज्यां ज्यां, ज्यां ज्यां नजर मारी ठरे, यादी भरी त्या आपनी। दाखला तरीके पांच पांच, पांच पांच, गाम फरीने आव्यो परंतु साहेब तमारो मने क्याय पत्तो ना लाग्यो। दाखला तरीके। तो मित्रों अहींया मैं जेटला शब्दों लख्या छे आ बधा ज शब्दों शुं विशेषता लागे छे? द्विरुक्त तो छे ज, पण साथे साथे विशेषता शुं लागे छे एनी? जी हाँ मित्रों, एनी विशेषता ए ज छे कि आ
દ્વિરુક્ત ખરો, પણ સંપૂર્ણ એક શબ્દ આખો બીજી વાર પ્રયોજાય છે, બીજી વાર સંપૂર્ણ રીતે બોલાય છે. ઘેર એવો ને એવો જ ઘેર, મતલબ પૂરેપૂરો દ્વિરુક્ત છે. માટે મિત્રો આને પહેલા પ્રકારે કહેવું હોય તો સંપૂર્ણ દ્વિરુક્તિ થઈ. આ સંપૂર્ણ દ્વિરુક્તિ યાની કે આ સંપૂર્ણ રીતે દ્વિરુક્ત થાય છે. આનો ઉચ્ચાર સંપૂર્ણ રીતે બીજી વાર પ્રયોજાય છે, માટે એને કહીશું સંપૂર્ણ દ્વિરુક્તિ. પરંતુ દાખલા તરીકે વાત કરું, અહીંયા લખું છું કેટ કેટલું, આટ આટલું, જોત જોતામાં. શું વિશેષતા લાગી મિત્રો આમાં આપને? યસ, અહીંયા આપણે જોયું તો આખો શબ્દ બીજી વાર પ્રયોજાય છે, જ્યારે અહીંયા શું થાય છે? કેટલું કેટલું એવું લખીએ તો સંપૂર્ણ કહેવાય, પરંતુ જોયું આપે આમાં કંઈક થયું. શું થયું? એક અક્ષરનો લોપ થયો. કયા અક્ષરનો? તો કેટલું, કેટ કેટલું, લુનો લોપ કરી કેટ કેટલું જોડી દીધું છે. એનો મતલબ એવો થયો, અહીંયા પણ જોઈ શકો છો, આટ આટલું, તો આટ આટલુંમાં લનો લોપ થઈ ગયો. જોત જોતામાં, તો જોતામાં એ જગ્યાએ જોત તોમાં માનો લોપ થઈ ગયો. તો ઇન શોર્ટમાં મિત્રો આના પરથી આપણે કહી શકાય કે આ જે દ્વિરુક્તિ છે એમાં અક્ષરનો ક્યાંક લોપ થયો છે, અને પણ પાછો ક્યાંક થોડો ઘણો, પૂરેપૂરો નથી. માટે એને કહેવાય અમુક અંશના લોપવાળી દ્વિરુક્તિ. બીજા પ્રકારે દ્વિરુક્તિ કોઈ પણ અલગ અલગ પ્રકારે આવી શકે છે. એક પૂરેપૂરી પણ આવી શકે છે, ક્યાંક થોડી એકાદ અક્ષરનો લોપ થયો હોય એવી પણ આવી શકે છે, પણ એને પણ કહેવાય દ્વિરુક્તિ. એને પણ દ્વિરુક્તિનો પ્રકાર કહી શકાય. દાખલા તરીકે હવે લખીએ છીએ, અહીંયા લખી દઉં છું લોપવાળી દ્વિરુક્તિ. લોપવાળી દ્વિરુક્તિ. ઇન શોર્ટમાં મિત્રો મારે કહેવું એ છે કે દ્વિરુક્તિ પૂરેપૂરી પણ હોઈ શકે, દ્વિરુક્તિ લોપવાળી પણ હોઈ શકે, લોપવાળી પણ હોઈ શકે. તો આને આપણે લોપવાળી દ્વિરુક્તિ તરીકે ઓળખાવી શકીએ. સારું, ત્રીજા નંબરે વાત કરીએ. ચલો, અહીંયા હું કેટલાક શબ્દો લખું છું, જોજો તમે. થાગડ થીગડ, જોજો, થાગડ થીગડ. શું વિશેષતા લાગી આમાં? દ્વિરુક્તિ તો છે જ, મતલબ શબ્દનું બે વાર પ્રયોજન છે, બે વાર ઉચ્ચાર આવ્યો છે, માટે દ્વિરુક્ત તો થયો. પરંતુ વિશેષતાની વાત મિત્રો એ છે કે આ દ્વિરુક્તિમાં ફરક શું છે? તો અહીંયા થા છે, અહીંયા થી છે, બાકી બધું ટુ સેમ એક પ્રકારનું લખાણ છે, ઉચ્ચાર એક પ્રકારનો છે. ફક્ત ફરક આમાં છે. સારું, આમાં બી પાછો કયો ફરક છે તો જોઈએ આપણે. આમાં કયો ફરક છે? તો અહીંયા થની સાથે આ જોડાયેલો છે અને અહીંયા થની સાથે ઈ જોડાયેલો છે. શું ફરક પડ્યો? તો મિત્રો અહીંયા ફરક માત્ર આ અને ઈનો જ છે. આ અને ઈ એ શું છે? તો એ સ્વર છે. માટે મિત્રો કહી શકાય કે અહીંયા દ્વિરુક્તિ છે કરી, પણ થોડો ઘણો ભેદ છે, તફાવત છે. આ કયો ભેદ છે? તો આ સ્વરનો ભેદ છે. માટે એને કહી શકાય સ્વર ભેદવાળી દ્વિરુક્તિ. એવી જ રીતે દાખલા તરીકે હું વાત કરું, ફોર એક્ઝામ્પલ, બોલ્યું ચાલ્યું. બોલ્યું ચાલ્યું. શું લાગ્યું આમાં? દ્વિરુક્તિ તો છે જ. સારું, એમાં ફરક કયો છે? તો ફરક છે અહીંયા બ અને અહીંયા ચા, બો અને ચા, બાકી લ્યુ લ્યુ એક જ પ્રકારનો ઉચ્ચાર છે. સારું, ફરક શેમાં છે? તો બો અને ચામાં ફરક છે. બો અને ચા એ શું છે? તો મિત્રો અહીંયા જો કે સ્વર તો અહીંયા ભેદ છે જ, પણ એથી મોટો ભેદ કયો લાગે છે? સ્વરથી એ મોટો ભેદ છે, ડાયરેક્ટ દેખાય. સ્વર તો ઓલરેડી આત્મા છે. પ્રથમ એપિસોડમાં આપણે વાતચીત કરી ચૂક્યા છે કે સ્વર તો આત્મા છે, અને એનું ગ્રાહ્ય સ્વરૂપ બોડી કયું છે? તો એનું અક્ષર, એટલે એનું વ્યંજન. તો વ્યંજન એનું બોડી થયું. સારું, તો સીધો દેખાતો હોય એવો ફરક ડાયરેક્ટ જે દેખાઈ આવે છે ઉચ્ચારમાં, ડાયરેક્ટ સીધો જ, એવો કયો ફરક છે? તો એક બ અને ચનો. આ બ અને ચ એ શું છે મિત્રો?
એ છે વ્યંજન, બાકી બધું જ એક સરખું છે. અહીંયા જે દ્વિરુક્તિ થઈ એમાં ફરક બે શબ્દોના મતલબ એક જ શબ્દના બે વાર ઉચ્ચાર કરવામાં માત્ર થોડો ફરક છે. ને ફરક કયો છે? માત્ર વ્યંજનનો. માટે એને કહી શકાય વ્યંજન ભેદવાળી દ્વિરુક્તિ. જી હા, અહીંયા આપણે ત્રીજા પ્રકારે એની દ્વિરુક્તિ થઈ શકે, સ્વર તથા વ્યંજન ભેદવાળી દ્વિરુક્તિ. એટલે કે દ્વિરુક્તિમાં સ્વર કે વ્યંજનનો ભેદ પણ હોય અને હોઈ શકે તો પણ એને દ્વિરુક્તિ જ કહેવાય. કારણ કે શબ્દ અથવા એનો ઉચ્ચાર બીજી વાર પ્રયોજાયો છે ને જ્યારે બીજી વાર એક જ શબ્દ ઉચ્ચારાય છે ત્યારે એને મિત્રો દ્વિરુક્તિ કહેવાય. જી હા, દ્વિરુક્તિની વાત કરી રહ્યા છીએ આપણે. દાખલા તરીકે શબ્દો લખીએ, થાગડ થીગડ, થાગડ થીગડ. દાખલા તરીકે લખીએ સાફ સૂફ. તો એ શું ફરક છે? આ અને ઉ શું ભેદ છે મિત્રો? સ્વરનો. અહીંયા આ અને શું ભેદ છે? સ્વરનો ભેદ છે. તો અહીંયા વાત કરીએ, ચલો ઠીક ઠાક, ઠીક ઠાક. અહીંયા મેં જેટલા શબ્દો લખ્યા મિત્રો એ બધામાં માત્ર ને માત્ર સ્વરનો જ ફરક છે. માટે એને કહેવાય સ્વર ભેદવાળી દ્વિરુક્તિ. જ્યારે કેટલાક શબ્દો બીજા લખું છું, દાખલા તરીકે બોલ્યું ચાલ્યું, બોલ્યું ચાલ્યું. શું ફરક આવ્યો? તો બ અને ચનો યાની કે વ્યંજનનો ભેદ આવ્યો. દાખલા તરીકે અખળ ડખળ, બધું અખર ડખળ કરી નાખ્યું. હે અખર ડખળ. તો અહીંયા અ અને ડ મતલબ વ્યંજન સીધો ભેદ દેખાઈ આવે છે. એટલે એકમાં સ્વર છે પણ એકમાં વ્યંજન છે. વ્યંજનની ગણતરી પહેલી લઈએ આપણે, કારણ કે એ બોડી સ્વરૂપ છે, સીધું દેખાય એવું સ્વરૂપ છે. શરીર આખું ડાયરેક્ટ દેખાય. આત્મા જોતા આત્માની ઓળખ કરતા વાર લાગે. અરે શું વાત કરો છો? મહાપુરુષો કેટલા પ્રયત્નો પછી આત્માની ઓળખાણ કરી શક્યા છે. ત્યારે તો મીરાબાઈએ કહ્યું છે કે તારા આત્માને ઓળખ્યા વિના રે લક 84 નહીં મટે રે. આત્માને ઓળખવું બહુ દૂરની વાત છે. પહેલાં આપણે શરીર ઓળખી લે તો એ પૂરતું છે. તો એ વાત કરીએ છીએ અખર ડખર. શેનો ભેદ છે મિત્રો? વ્યંજન ભેદ છે. સારું, દાખલા તરીકે વાત કરીએ, લીંપ્યું ઘૂંપ્યું, લીંપ્યું ઘૂંપ્યું. ઓકે, તો લીંપ્યું ઘૂંપ્યું પણ શું થયું? અહીંયા લ અને કનો ફેર છે. શું છે? રમણ ભમણ, જિંદગી કરી નાખી મારી રમણ ભમણ. તો ર અને મનોભર છે, વ્યંજન ભેદ છે. માટે કહી શકાય વ્યંજન ભેદ. તો વ્યંજન ભેદ આને કહી શકીશું મિત્રો આપણે સ્વર અને વ્યંજન ભેદવાળી દ્વિરુક્તિ. એટલે કે દ્વિરુક્તિ મતલબ કે એક જ શબ્દનું જ્યારે બીજી વાર ઉચ્ચાર આવવાનું થાય છે ત્યારે દ્વિરુક્ત શબ્દ પ્રયોગ સર્જાય છે. પણ એમાં આવું દ્વિરુક્ત થવાનું સ્વરૂપ જે રચાય છે એમાં અલગ અલગ પ્રકારનો ભેદ હોઈ શકે. ક્યારેક ક્યારેક પૂરેપૂરી પણ દ્વિરુક્તિ આવી શકે, તો વળી ક્યારેક ક્યારેક અહીંયા આપણે જોઈએ એક અંશના લોપવાળી પણ આવી શકે, તો વળી ક્યારેક ક્યારેક સ્વર કે વ્યંજનના ભેદવાળી પણ દ્વિરુક્તિ આવી શકે, અને વળી ક્યારેક દ્વિરુક્તિ જુદા પ્રકારે પણ સર્જાય છે. પણ કહેવાય છે ને દ્વિરુક્તિ કેવા પ્રકારે સર્જાય છે જોઈએ આપણે એક્ઝામ્પલ સહિત. તો ઉદાહરણ સહિત જોઈએ છે મિત્રો આપણે. અહીંયા હું ભલે ડિલેટ કરું છું પણ તમે મનમાં ક્રિએટ કરજો, અને મનમાં ક્રિએટ થાય એટલે એનો ચોક્કસ અભ્યાસ મારી સાથે કરો, પણ સ્વાધ્યાય સ્વયં કરો મિત્રો. સ્વાધ્યાય હંમેશા સ્વયં થાય છે અને અભ્યાસ માટે કોઈકનો સહારો લેવો પડે છે. કોઈ પણ વસ્તુની સફળતા માટે શક્તિ, નિપુણતા અને અભ્યાસ આ અગત્યના સ્ટેપ છે. શક્તિ, નિપુણતા અને અભ્યાસ. તો શક્તિ એ કુદરતી હોય, નિપુણતા એના માટે આપણે થોડીક જન્મજાત કળા હોય, અને પછી એની સાથે સતત એની પાછળ થોડોક સતત અભ્યાસ કરવો પડે. આ ત્રણ પાયા જ્યારે મજબૂત થાય છે મિત્રો ત્યારે સફળતા આપણા કદમોમાં હોય છે. એ કદમોમાં સફળતા મેળવવા માટે મતલબ કે સફળતા આપણને વળે એ માટે આપણે સતત એનો અભ્યાસ કરતા રહીએ.
પણ સ્વાધ્યાય તો ચોક્કસ કરતા રહીએ. સ્વાધ્યાય પોતે પોતાનું મૂલ્યાંકન. ઓકે, જોઈએ મિત્રો. ઘણી વખત એવું બને છે કે દ્વિરુક્ત શબ્દ પ્રયોગમાં કયો ભેદ હોઈ શકે. દાખલા તરીકે લખું છું હસાહસ. ચલો, અહીંયા મેં દ્વિરુક્ત શબ્દ પ્રયોગ કર્યો, હસવું અને હસવું, એટલે હસાહસ. તો અહીંયા હસા શબ્દ છે ખરો, દ્વિરુક્ત છે ખરો, કારણ કે 2 વાર બોલાવેલો છે, 100% વાત સાચી છે. પરંતુ વિશેષતા શું છે આમાં? તો આમાં હસવું અને હસવું જોડાયું છે. જોડાયું છે. શેનાથી જોડાયું છે? તો આથી જોડાયું છે. આથી જોડાયું છે. દાખલા તરીકે બીજો એક શબ્દ લખું, દાખલા તરીકે લખું ગરમા ગરમ. તો ગરમા ગરમ. દાખલા તરીકે લખું દોડા દોડી. દોડા દોડી. મિત્રો, આ બધા શબ્દો તમે જોઈ શકો છો શું છે? જોડાયા છે. જોડાવાની ક્રિયાને વ્યાકરણિક ભાષામાં કહેવાય મિત્રો સંયોજન. માટે આમાં કોઈક પ્રકારના અને સંયોજન જે જોડે એને સંયોજક કહીએ છીએ આપણે. જોડાવાની ક્રિયા સંયોજન, પણ જે જોડે એને સંયોજક કહીએ છીએ. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કેટલાક સંયોજકો આ શબ્દોને જોડવાનું કામ કરે છે. હસવું અને હસવું તો હસાહસ તો આથી જોડાયા, ગરમા ગરમ તો આથી જોડાયા, દોડા દોડી તો આથી જોડાયા. તો મિત્રો, ઇન શોર્ટમાં મારે કહેવું છે આ શું છે? સંયોજકવાળી દ્વિરુક્તિ. સંયોજકવાળી દ્વિરુક્તિ. સંયોજકવાળી દ્વિરુક્તિ. ઓકે, સંયોજકવાળી દ્વિરુક્તિમાં અહીંયા આથી જોડાયા છે, પણ ફક્ત આથી જોડાય એવું ફરજિયાત નથી. જોડાવાની ક્રિયા, સંયોજન થવાની ક્રિયા કોઈ પણ પ્રકારના સ્વરથી થઈ શકે છે. દાખલા તરીકે ગામે ગામ. બોલો, શેનાથી થયું સંયોજન? ગામે ગામ. વિચારી રાખજો, ગામે ગામ. દાખલા તરીકે ખાધે પીધે. ખાધે પીધે. ચોખ્ખે ચોખ્ખું. શેનાથી જોડાય છે? એ ચોખ્ખું અને ચોખ્ખું તો ચોખ્ખે ચોખ્ખું. ગામે ગામ. ગામ અને ગામ તો ગામે ગામ, એથી જોડાયું. ખાધે પીધે તો એથી જોડાયું. તો આને પણ કહેવાય મિત્રો સંયોજકવાળી દ્વિરુક્તિ. પણ અહીંયા સંયોજક કયો થયો? એ. પહેલામાં કયો થયો? આ. પણ અલગ અલગ પ્રકારના. દાખલા તરીકે લખું છું, ત્રીજા પ્રકારે સંયોજક કોણ હોઈ શકે છે? રાતો રાત. કયા પ્રકારનો સંયોજક છે અહીંયા કામ કરે છે? જોજો મિત્રો, રાતો રાત. રાતો રાત. શેનું સંયોજન થયું? ઓથી થયું. દાખલા તરીકે લખીએ ભારો ભાર. ભારો ભાર. એવી રીતે બારો બાર. બારો બાર. બારો બાર. સાહેબ, તમે તો બારો બાર જતા રહ્યા, મારા ઘરે જ ના આવ્યા. ભાઈ, તમે ક્યાં બોલાયા? સારું, પણ ભલે તમારા ઘરે ના આવ્યો, પણ પરમાત્માની કૃપાથી તમારા મોબાઈલમાં તો ચોક્કસ આવ્યો. પરંતુ તમે મળો તો. માટે મળતા રહેજો મોબાઈલ ઉપર પણ ભાગ્યશાળી તમે છો જે મને સરસ રીતે ને સરળ રીતે જોઈ શકો છો, મારી મુલાકાત કરી શકો છો. પણ હું અભાગી, તમને જોઈ શકતો નથી. પણ મિત્રો, એના માટે ઓપ્શન છે. ભલે તમને જોઈ નથી શકતો, પણ તમારી સાથે વાર્તાલાપ તો કરી શકું છું. કોમેન્ટ બોક્સમાં તમારા વિચારો, તમારા અભિપ્રાયો, તમારા વાર્તાના વ્યવહારો મને લખીને જણાવો. એટલે રૂબરૂ આપણી મુલાકાત થયા તુલ્ય માનીશું. સારું, પણ અહીંયા આપણે વાત કરીએ છીએ બારોબાર. શેનાથી થઈ? ઓથી. આ દ્વિરુક્તિમાં ઓનું સંયોજન થયું. ક્યારેક થાય છે? દાખલા તરીકે ખુલ્લમ ખુલ્લા. શેનાથી સંયોજન થયું મિત્રો? દ્વિરુક્તિ. એક જ શબ્દ બીજી વાર પ્રયોજાયો, જોડાયો. શેનાથી જોડાયો? સંયોજનથી. પણ સંયોજનમાં સંયોજક કયો છે? તો દાખલા તરીકે લખું દોડમ દોડ. દોડમ દોડ. દાખલા તરીકે કુદમ કૂદ. કુદમ કૂદ. શેનું સંયોજન છે મિત્રો?
પણ ટૂંકમાં ઇન શોર્ટમાં મારે કહેવું એ છે મિત્રો કે આ બધા આથી હોય, એથી હોય, ઓથી હોય કે અમથી હોય, પણ આ બધા જ પ્રકારના સંયોજકોથી આ શબ્દો જોડાયા છે, માટે આને કહેવાય સંયોજકવાળી દ્વિરૂક્તિ. પણ હોય કોઈ પણ પ્રકારની કહેવાય એને દ્વિરૂક્તિ. તો દ્વિરૂક્તિમાં અલગ અલગ પ્રકારની જોડાવાની, એક જ શબ્દને બીજા પ્રયોજનની ક્રિયા રીત પદ્ધતિ એની અલગ અલગ પ્રકારની હોઈ શકે. ક્યારેક એવું પણ બની શકે છે મિત્રો, દાખલા તરીકે જુઓ, કેટલાક શબ્દો હું બોલું, આપણે બોલીએ છીએ એક શબ્દની સાથે બીજો પ્રાસ મિલાવવા માટે બોલીએ છીએ. આપણે કહેતા સાહેબ ચા બા પીધી કે નહીં? હવે ચા તો પીધી, પણ બા ક્યાંથી પીવાની હોય? તો ચાની સાથે બા બોલી ગયા, દ્વિરૂક્તિ થઈ. પણ એ દ્વિરૂક્તિ આપણે શા માટે બોલ્યા? એ માત્ર એનો પ્રાસ મિલાવવા માટે બોલ્યા. પ્રાસ મિલાવવા માટે ખાલી બોલીએ છીએ, એનો કોઈ અર્થ રહેતો નથી એમાં. ચા તો પીવાય પણ બા થોડી પીવાય. સાહેબ મને પેન બેન આપો. હવે પેન તો આપી, પણ બેન ચોથી લાઈન આપી. તો મિત્રો અહીંયા જે વાત કરવી છે, તો એ એક શબ્દની સાથે બીજો શબ્દ ખાલી પ્રાસ મિલાવવા માટે બોલીએ છીએ આપણે, પ્રાસ મિલાવવા માટે. આ પ્રાસ મેળવવા માટે જે શબ્દનું પ્રયોજન કરીએ છીએ એ પણ એક પ્રકારની દ્વિરૂક્તિ જ છે. પણ એમાં પાછા બે પ્રકાર હોઈ શકે. એક જે પ્રાસ મળે છે એ સાર્થક પ્રાસ મળે છે, અને એક માત્ર પ્રાસ પ્રયોજન જ છે, ઉચ્ચાર માટે મેળવીએ છીએ. જેમ કે આપણે વાત કરી ખાધું પીધું, તો ખાધાની સાથે પીધું શબ્દનો પ્રાસ મિલાવ્યો, પણ એ પ્રાસ સાર્થક છે, કારણ કે ખાવાની સાથે પીવાનું એ હોય. પાણી પીએ, દૂધ પીએ, છાશ પીએ, બીજું કંઈ ના પીએ એનું ધ્યાન રાખીએ. તો આ બધું એની સાથે મિલાવી શકાય. તો એ વાત કરી. દાખલા તરીકે આવક જાવક, તો આવકની સાથે જાવકનો પ્રાસ મિલાવ્યો ખરો, પણ કેવો પ્રાસ છે? આવક હોય એવી જાવક પણ, બંનેનો મિનિંગ છે, અર્થ છે ખરો, એ એની સાથે જોડાયેલું છે, એટલે કે સાર્થકવાળું છે. દાખલા તરીકે તોડફોડ, તો તોડવાનું એ હોય ને ફોડવાનું એ હોય, બંને પ્રકારનું હોઈ શકે. એટલે પ્રાસ મિલાવીએ છીએ ખરો, પણ સાર્થક પ્રાસ છે. પણ દાખલા તરીકે મેં એવું કહ્યું ચા બા, ઘર બર, તો ઘર ખરું પણ બર કયું? ચોપડી બોપડી, તો ચોપડી સમજ્યા, પણ બોપડી. કાગળ બાગળ, તો કાગળમાં તો લખાય, પણ બાગળથી લખાય વંચાય શું કરાય? માટે એવા પ્રકારના શબ્દ, આડોશી પાડોશી, કારણ કે આડોશી પાડોશી, અડધી ડોશી, પૂણી ડોશી, આખી ડોશી, એવા બધા પ્રકારના અર્થ નીકાળે. પણ આડોશી તો સમજ્યા કે પાડોશી, પણ બંનેના હવે આડોશી એટલે સાહેબ એમાં એવું હશે કે આડોશી એટલે આગળના ડોશી, ને પાડોશી એટલે પાછળના ડોશી, તો પછી બાડોશી રહી ગયા. તો આવા પ્રકારના શબ્દોને આપણે માત્ર પ્રાસ મિલાવવાના હેતુથી પ્રયોજીએ છીએ, માટે એને કહેવાય પ્રાસ તત્વવાળી દ્વિરૂક્તિ. જ્યાં મિત્રો પાંચમા પ્રકારે લખી શકાય પ્રાસ તત્વવાળી દ્વિરૂક્તિ. પ્રાસ તત્વવાળી દ્વિરૂક્તિ. હવે આ પ્રાસ તત્વવાળી દ્વિરૂક્તિમાં બે પ્રકાર હોઈ શકે. કયા કયા? તો એકલો દાખલા તરીકે વાત કરી તોડફોડ, તો આ તોડની સાથે પ્રાસ મિલાવ્યો છે ફોડનો, એનો અર્થ છે ખરો, બંનેનો અર્થ છે. દાખલા તરીકે લખું આવક જાવક, તો આવક અને જાવક બંને દ્વિરૂક્તિ, એક જ શબ્દ બીજી વાર પ્રયોજાય છે, અથવા એક શબ્દની સાથે ઉચ્ચાર, શબ્દના સહિત ઉચ્ચાર એક સરખો બી લાગે છે, પણ એમાં ફરક જે છે એ શેનો છે? એક આવક ને જાવક, વક વક બંને ઓકે થયું, પણ આને જા છે ને એ ભલે સ્વર, પણ મેં સીધું અહીંયા એટલે કે સાહેબ આમાં બી વ્યંજન ભેદ ના કહી શકાય. અરે મિત્રો વ્યંજન ભેદ સાચો અને સારો ઓકે છે, પણ વ્યંજન ભેદ કરતાં વિશેષતામાં શું લાગે છે? પહેલું આપણે જેમ જેમ એક સ્ટેપ આગળ સમજતા જઈએ છીએ એમ પાંચમા સુધી પહોંચ્યા તો ચોથાની એક્ઝામ એમાં આવી ગઈ, એટલે આમાં એ તો વાત આવી ગઈ, ભેદની વાત તો આવી ગઈ, વ્યંજન કે સ્વર ભેદની વાત તો આવી ગઈ, પણ એનાથી વિશેષ બી શું બતાવે છે આ? તો આવક જાવક, આવકની સાથે જાવકનો પ્રાસ આપણે મિલાવ્યો છે. હિસાબ કિતાબ, પ્રાસ મિલાવવા હેતુથી બોલીએ છીએ. આની અંદર જે પ્રાસ પ્રયોજન છે એ કોઈ માત્ર ભેદની વાત નથી, એમાં સીધો સાડે ખાલી પ્રાસ મિલાવવાના હેતુથી પ્રયોજીએ છીએ. માટે પ્રાસ મિલાવવાના હેતુથી પ્રયોજાયું છે એ સીધું સ્પષ્ટ આપણને દેખાઈ આવે છે. ડાયરેક્ટ જે દેખાય એને આપણે પહેલું પકડવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો ડાયરેક્ટ શું દેખાય છે? અહીંયા પ્રાસ મિલાવ્યો છે, પણ આ પ્રાસમાં છે શું? તો આવકની સાથે જાવક ન હોઈ શકે, અર્થસભર છે, મતલબ સાર્થક છે એમ.
ખાધું પીધું, ખાધું પીધું. તો ખાધું પીધું શું થાય મિત્રો? આ બધા શબ્દો છે એ સાર્થક પ્રાસ, સાર્થક પ્રાસ છે, મતલબ અર્થના પ્રાસ છે, મતલબ બંને શબ્દોનો અર્થ ક્યાંક છે સાર્થક રૂપવાળા છે, એટલે સાર્થક રૂપ ધરાવતા, સાર્થક રૂપ ધરાવતી દ્વિરૂક્તિ, ધરાવતી દ્વિરૂક્તિ છે. પરંતુ દાખલા તરીકે હું એમ લખું છું ઘર બર, ઘર બર, તો ઘર બરાબર છે પણ બર વ્યંજનનો ભેદ તો થયો, પણ વ્યંજન ભેદ કરતાં પણ વિશેષ શું લાગે છે? બીજા શબ્દનો કોઈ મિનિંગ જ નથી. હું ઘેર ઘેર આખું આખું પૂરેપૂરું બોલતું બંનેનું મિનિંગ એટલે એક જ શબ્દ બીજી વાર છે, પણ અહીંયા તો શું છે ખાલી પ્રાસ મિલાવવા માટે બોલ્યા છીએ, માત્ર પ્રાસ, બીજો કોઈનો અર્થ નથી. અને એમાંય પાછું જોઈએ છે તો દ્વિરૂક્તિ પ્રાસ તત્વવાળી ખરી, પણ એમાંય પાછી કેવી નિરર્થક, અર્થ વગરની, કોઈ મતલબ નથી, પણ છતાંય આપણે ઉચ્ચારમાં લઈએ છીએ, એટલે આને કે માત્ર પ્રાસ તત્વવાળી દ્વિરૂક્તિ. દાખલા તરીકે ઘર બર, ફોર એક્ઝામ્પલ વાત કરીએ, દાખલા તરીકે કાગળ બાગળ, કાગળ બાગળ, ચોપડી બોપડી, ચા બા. તો આ બધા જ પ્રકારના છે માત્ર શું છે? માત્ર પ્રાસ તત્વ, તત્વ ધરાવતી દ્વિરૂક્તિ, એટલે કે માત્ર આ શબ્દો શું છે? પ્રાસ તત્વ ધરાવતા દ્વિરૂક્ત શબ્દ પ્રયોગો છે. મિત્રો આ પ્રમાણે દ્વિરૂક્તિ એટલે કે એક જ શબ્દ જ્યારે બીજી વાર પ્રયોજાય છે એને આપણે દ્વિરૂક્ત શબ્દ પ્રયોગ કહીએ છીએ. અને આ દ્વિરૂક્ત શબ્દ પ્રયોગ જુદા જુદા પ્રકારે હોઈ શકે છે. ક્યારેક એ સંપૂર્ણ રીતે પણ બીજી વાર પ્રયોજાય છે, ક્યારેક અમુક અંશનો લોપ થઈને પણ પ્રયોજાય છે, તો વળી ક્યારેક સ્વર કે વ્યંજનના ભેદથી પણ દ્વિરૂક્ત પ્રયોગ સર્જાય છે, ક્યારેક સંયોજક સ્વરૂપે પ્રયોજાય છે, તો ક્યારેક માત્ર પ્રાસ તત્વવાળી દ્વિરૂક્તિ તરીકે પણ પ્રયોજાય છે. પણ આ બધા જ પ્રકારના શબ્દોને કહેવાશે મિત્રો દ્વિરૂક્ત શબ્દ પ્રયોગ. હવે એક્ઝામની અંદર પૂછાય ત્યારે એના પેટા પર્સનલ પ્રકાર આપણે નથી પૂછવાના કે સંપૂર્ણ છે કે, પણ ટૂંકમાં શોર્ટમાં કહેવું એ છે કે આવા જુદા જુદા પ્રકારની દ્વિરૂક્તિ હોઈ શકે છે, પણ આ બધાને કહેવાય શોર્ટમાં દ્વિરૂક્તિ. દ્વિરૂક્તિનો એકમાત્ર હેતુ અને એકમાત્ર વ્યાખ્યા છે કે દ્વિ એટલે બે વાર બોલાયેલો શબ્દ. હવે બે વાર બોલાયેલો શબ્દ પૂરેપૂરો હોય તો પણ, લોપ બનીને લોપ થઈને ઉચ્ચારાયો હોય તો પણ, સ્વર કે વ્યંજનનો ભેદ થઈને ઉચ્ચારાયો હોય તો પણ બરાબર છે, અને માત્ર સંયોજક સ્વરૂપે ઉચ્ચારાયો હોય તો ઠીક છે, કે પછી માત્ર પ્રાસ સ્વરૂપે ઉચ્ચારાયો હોય તો પણ ઠીક છે, પણ આ બધાને ઇન શોર્ટમાં કહેવાશે દ્વિરૂક્ત શબ્દ પ્રયોગ. જી હા મિત્રો, આ છે દ્વિરૂક્ત શબ્દ પ્રયોગ. અને હવે જ્યારે દ્વિરૂક્ત શબ્દ પ્રયોગની અંદર પણ ક્યારેક અવાજનું સૂચન થતું હોય એવું લાગતું હોય, અવાજનું સૂચન. મિત્રો આપણી માતૃભાષા ગુજરાતીમાં એક એવી વિશેષતા છે મિત્રો કે જેમાં મનુષ્યના ભાવ તો પ્રસ્તુત થાય છે, પણ પશુ પ્રાણી પંખીના ભાવો પણ એમાં પ્રસ્તુત થાય છે. દાખલા તરીકે ઘોડો તો રણકે, ગાય તો ભાંભરે, અલગ અલગ પ્રકારના પક્ષીઓનો તો કલરવ હોઈ શકે. એટલે ઇવન ત્યાં સુધી એની વિશેષતા છે કે આપણી માતૃભાષામાં તો બોલવાના અવાજો પણ પ્રસ્તુત થઈ શકે છે મિત્રો. બોલવાના અવાજો, અવાજ ઇન શોર્ટમાં શબ્દની રચનામાં અવાજ વ્યક્ત થવો, અભિવ્યક્ત થવો એટલે બહુ મોટી વિશેષતાની વાત છે મિત્રો. તો આ શબ્દની સાથે મતલબ શબ્દની અંદર અવાજનું સૂચન થવું અને સામેવાળા વ્યક્તિને સમજાઈ પણ જવું એ એકમાત્ર આપણી ભાષામાં, યાની કે માતૃભાષામાં, આપણી માતૃભાષામાં જ એ વિશેષતા છે. જી હા મિત્રો, હું જેની વાત કરું છું એ શબ્દ રચના છે રવાનુકારી શબ્દ પ્રયોગ. જોઈએ આપણે રવાનુકારી શબ્દ પ્રયોગ શું છે. તો રવાનુકારી શબ્દ પ્રયોગ જેમ મેં વાત કરી
કે આપણી ભાષામાં, આપણી માતૃભાષામાં શબ્દમાં અવાજનું પણ સૂચન થાય છે. ને એ અવાજ માત્ર મનુષ્યના જ નહીં, પશુ, પંખી, પ્રાણી, વૃક્ષ, વનસ્પતિ દરેકના અવાજો એમાં રજૂ થઈ શકે છે. અને માટે જ એને આપણે રવાનુકારી શબ્દ પ્રયોગ કહીએ છીએ. તો રવાનુકારી શબ્દ પ્રયોગની વિશેષતા એ છે, એક પ્રકારનો દ્વિરુક્ત પ્રયોગ. દ્વિરુક્ત પ્રયોગ હોય કે રવાનુકારી, આ બંને એક પ્રકારના સમાસની જ રચના છે, શબ્દોનું જોડાવું જ છે. પણ સમાસમાં શું છે, તો જુદા જુદા અર્થ ધરાવતા શબ્દો જોડાય છે. જ્યારે અહીંયા એક જ શબ્દ બીજી વાર જોડાય ત્યારે દ્વિરુક્ત. પણ આ દ્વિરુક્ત શબ્દ પ્રયોગ જો કોઈ અવાજનું સૂચન કરે તો પછી આપણે એને કહીએ છીએ રવાનુકારી શબ્દ પ્રયોગ. રવાનુકારી શબ્દ પ્રયોગ એ અવાજનું સૂચન કરતો શબ્દ પ્રયોગ છે મિત્રો. તો અહીંયા આપણે જોઈ રહ્યા છીએ રવાનુકારી શબ્દ પ્રયોગ. અહીંયા હું લખું છું ટાઇટલમાં, રવાનુકારી શબ્દ પ્રયોગ. શું છે આ? એક પ્રકારના સમાસનો જ ભાગ છે. જેમ વાત કરી, જુદા જુદા અર્થ ધરાવતા શબ્દો જોડાય એ સમાસ છે. એક જ શબ્દ જ્યારે બીજી વાર પ્રયોજાય તો એ દ્વિરુક્ત છે. પરંતુ આ શબ્દ, દ્વિરુક્ત શબ્દ જ્યારે કોઈ અવાજનું સૂચન કરતો હોય ત્યારે એને રવાનુકારી શબ્દ પ્રયોગ કહેવાય. રવ એટલે અવાજ, અનુકારી પ્રસ્તુત કરતા, અભિવ્યક્ત કરતા. ટૂંકમાં કહી શકાય કે અવાજની અભિવ્યક્તિ કરતા શબ્દો એટલે રવાનુકારી શબ્દો, અવાજની અભિવ્યક્તિ કરતા શબ્દો. તો દાખલા તરીકે મિત્રો વાત કરું, ફોર એક્ઝામ્પલ લખું છું. હવે આની વ્યાખ્યા હું બોલી ગયો છું અને સ્ક્રીન ઉપર તમને લખેલી પણ દેખાશે, એટલે એને હું અહીંયા ફરીથી રિપીટ કરતો નથી, લખીને બોલીને 3-4 વાર કરીશ. પરંતુ તમારે લખવાની અનુકૂળતા માટે મેં સ્ક્રીન પર દર્શાવેલી છે. ભગવાનની કૃપાથી એને ચોક્કસ અભ્યાસ કરવાનો અને સ્વાધ્યાય કરવાનો ચોક્કસ પ્રયત્ન કરજો મિત્રો. જો એ વાત કરીએ, દાખલા તરીકે વાત કરું છું મિત્રો, રવાનુકારી શબ્દ પ્રયોગ કેવા પ્રકારે હોઈ શકે? ખળખળ. તો ખળખળ એ શું છે મિત્રો? ખળખળ એક શબ્દ બીજી વાર જોડાય એટલે સમાસ તો ખરો, પણ સમાસમાં એ પાછું શું છે? ખળ અને ખળ. એક જ શબ્દ બીજી વાર પ્રયોજાય એટલે દ્વિરુક્ત થયો. પણ દ્વિરુક્ત બી પાછું શેનું સૂચન કરે છે? તો કોઈક અવાજનું સૂચન કરે છે. શેનો અવાજ? નદીના વહેવાનો અવાજ. નદી વહે ખળખળ, ઢોલ વાગે ઢમઢમ, પાયલ બાજે છમછમ, પાણી ટપકે ટપ ટપ, વહુ કરે ટક ટક, અને એ સાંભળી સાસુ કરે કચકચ. હોઈ શકે આવું બધું? પણ ટૂંકમાં આ બધાની અંદર શું સૂચવાય છે? અવાજ સૂચવાય છે. એટલું ને, આ તો મનુષ્યની વાત કરી, પણ સજીવને પાણીનું ટપકવું એ પણ અવાજમાં વ્યક્ત થઈ શકે. પંખીઓનો કલરવ, તો કલરવ રવાનુકારી શબ્દ થયો. પાંદડાઓનું મરમર, જંગલમાં મને પાંદડાઓનો મરમર મીઠો લાગે છે. મરમર અવાજ છે. શેનો? પાંદડાઓનો અવાજ છે. તો મિત્રો, આપણી ભાષાની વિશેષતા છે કે એમાં પશુ, પંખી, પ્રાણી, વૃક્ષ, વનસ્પતિ, મનુષ્ય, સજીવ, નિર્જીવ બધાનો જ અવાજ સૂચવાય છે. બીજી કોઈ પણ ભાષામાં આવું નહીં શકે. ઇંગ્લિશમાં અવાજ નહીં વ્યક્ત કરી શકો, ટ્રાય કરજો. નહીં તો પછી ઇંગ્લિશમાં આપણે ગીતો ભણે, નદી કિનારે નાળિયે રીરે ભાઈ નાળિયે રીરે. ઇંગ્લિશમાં શું? રિવર બેંક બ્રધર કોકોનેટ ડીરે બ્રધર કોકોનેટ ડીરે. કેટલાક અમારા ગુજરાતી વીરાઓ આવી રીતે એની પ્રસ્તુતિ કરે. પ્યોર ગુજરાતીમાં ઇંગ્લિશ પ્રસ્તુતિ. એટલે ગુજરાતીઓ ક્યાંય પાછા ન પડે. ટૂંકમાં કહેવું એ છે મિત્રો મારે કે અહીંયા અવાજનું સૂચન કરતા શબ્દો, અવાજનું સૂચન કરતા શબ્દોને આપણે અહીંયા લખીએ નદી વહે ખળખળ. તો આ ખળખળ અવાજ થયો. ખળખળ અવાજ થયો. દાખલા તરીકે વરસાદનું વરસવું. તો વરસાદ કેવી રીતે વરસે છે? વરસાદ વરસે રીમઝીમ. વરસાદ વરસે રીમઝીમ.
રીમઝીમ નહીં પણ રીમઝીમ. રીમઝીમ વરસાદ, વરસવો. રીમઝીમ કે ગીત ગાય, આવું ગીત હોઈ શકે. રીમ તો આ રીમઝીમ વરસાદનું વરસવું છે મિત્રો. આખું ગીત અહીંયા નહીં પ્રસ્તુત કરું, થોડો સમય ના ભાવે, પણ અનુકૂળતા મુજબ ક્યાં ક્યાં કંઈ પણ કહેતો રહીશ તમને. સારું, દાખલા તરીકે વીજળી ઝબકે જબજબ. વીજળી ઝબકે જબજબ. વીજળીનો ઝબકાર. ઝબકાર શું થયું? રવાનુકારી શબ્દ પ્રયોગ થયો. દાખલા તરીકે પાણી ટપકે ટપટપ. પાણી ટપકે ટપટપ. ટપ નહીં જો પાછળ ટપ ટપ પ ખોડો કરી દો. જેવો ઉચ્ચાર થાય છે આપણે એવી રીતે લખીએ છીએ. ઢોલ વાગે ઢમઢમ. ઢોલ વાગે ઢમઢમ. ઢમઢમ નહીં હો, નહીં તો પછી દાખલા તરીકે ખંજરી ખણકે ખનનન. ખંજરી ખણકે ખનખન. ખનખન. દાખલા તરીકે ઝાંઝર ઝણકે છમછમ. ઝાંઝર નો અવાજ. ઝાંઝર ઝણકે ઝમઝમ. અથવા છમછમ હોઈ શકે. ઝાંઝરને આપણે લગભગ છમછમના અર્થમાં વધારે લઈએ છીએ, તો જમજમને પણ છમછમના રૂપમાં લઈએ. છમછમ. ઝાંઝર ઝણકે છમછમ. દાખલા તરીકે ગોળી છૂટે સનનન. તો શું થયું? ગોળી છૂટે સનનન. અલગ અલગ પ્રકારના અવાજોનું મિત્રો આપણે સૂચન કરીએ છીએ, જુદા જુદા. દાખલા તરીકે વહુ કરે ટકટક. અહીંયા જોડે લખીએ આપણે. વહુ કરે ટકટક. આ બધા શબ્દ પ્રયોગો શું છે? રવાનુકારી. સાસુ કરે કચકચ. કચકચ. કચકચ ને કચકચ એમાં કર્યું. સારું, બને ત્યાં સુધી ના કરવું સારું, પણ ટૂંકમાં ક્યાંક જોવા મળે તો એ શબ્દ પ્રયોગ સાચો ઠરે છે અહીંયા. દાખલા તરીકે ગલુડિયા દોડે દળબડ. ગલુડિયા દોડે દળબડ. દળબડ દળબડ. દળબડ દળબડ. ધડબડ ધડબડ. આવા જ પ્રકારનું સૂચન કરે છે આ. દાખલા તરીકે ફોર એક્ઝામ્પલ કે ઘોડો દોડે તબડક તબડક તબડક. છે ને, ઘોડો દોડે તબડક તબડક તબડક, એટલે કે તબડક. દાખલા તરીકે ચકલી બોલે ચી ચી. કવિ મીન પ્યાસીની રચના છે. કબૂતરોનું ઘૂ ઘૂ ઘૂ, કોયલ કુંજે કુ કુ કુ, ચકલા ઉંદર ચૂ ચૂ ચૂ, છછુંદરોનું છું છું છું, કબૂતરોનું ઘૂ ઘૂ ઘૂ. કવિ મીન પ્યાસીની રચના છે. અનુકૂળતા મુજબ આપણે એની પણ ચર્ચા કરીશું અગાઉ. પણ અહીંયા હાલ શેનું સૂચન થયું? તો પંખીઓનું સૂચન થયું, ક્યાંક જીવજંતુઓનું, ક્યાંક છછુંદરાઓનું સૂચન થયું, અવાજનું સૂચન થયું. માટે લખીએ કબૂતર કરે ઘૂં ઘૂં. કબૂતર કરે ઘૂં ઘૂં. ચકલી બોલે ચી ચી. છછુંદરા કરે છું છું. છછુંદરા કરે છું છું. છછુંદરા કરે છું છું. કોયલ કુંજે કુંકુ. કોયલ કુંજે કુંકુ. દાખલા તરીકે વાત કરીએ, ફોર એક્ઝામ્પલ પવન કરે શું શું. પવન સુસવાટા મારે છે. પવન કરે શું શું. અહીંયા લખી દઈએ આપણે થોડાક શબ્દો. પવન કરે
શું 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 અવાજ પવનનો રજૂ કરીએ છીએ આપણે ઘણી વખતે. દાખલા તરીકે પંખીઓનો કલરવ, પંખીઓનો કલરવ, તો કલરવ રવાનુકારી. દાખલા તરીકે પાંદડાઓનું મરમર, પાંદડાઓનું મરમર. તો આ થયા મિત્રો રવાનુકારી શબ્દ પ્રયોગ. ઘણા બધા શબ્દ પ્રયોગો છે પણ એ શર્ટમાં અગત્યના ખાસ મેં તમને વાત કરી એની વિશે લખ્યા આપણે. સારું મિત્રો, એક્ઝામની અંદર પૂછાવાની રીત કોઈ પણ પ્રકારની હોય. દાખલા તરીકે એમ કહ્યું હોય કે નીચેનામાંથી રવાનુકારી અને દ્વિરુક્ત શબ્દ પ્રયોગનું વર્ગીકરણ કરો, મતલબ જુદા પાડો. હવે શબ્દો અલગ અલગ પ્રકારના આપેલા છે. માતા પિતા શેમાં આવશે? દ્વિરુક્તિમાં. ખળખળ તો શેમાં આવશે? રવાનુકારીમાં. ઢમઢમ તો શેમાં આવશે? રવાનુકારીમાં. વૃંદાવન તો શેમાં આવશે? સમાસમાં. ઓકે, સમાસમાં. સારું, એની શર્ટમાં કહેવું એ છે મારે કે દ્વિરુક્ત શબ્દ પ્રયોગ. ફોર એક્ઝામ્પલ વાત કરીએ આપણે એમાં દ્વિરુક્તિમાં તોડફોડ તો શેમાં આવશે? રવાનુકારી શબ્દ દ્વિરુક્તિમાં. તો આ પ્રકારે મિત્રો જે અવાજનું સૂચન કરતા શબ્દ જેટલા દેખાય બધા આપણે રવાનુકારીમાં લખીએ છીએ, અને જે માત્ર દ્વિરુક્તિ બે વાર ઉચ્ચારાયેલા છે, ખાલી પ્રયોજન છે, ઉચ્ચારણનો ખાલી હેતુ દ્વિરુક્તિનો છે, એને કહીશું આપણે દ્વિરુક્તિ શબ્દ પ્રયોગ. અને સમાસમાં શું છે? તો બે જુદા જુદા પ્રકારના અર્થ ધરાવતા શબ્દો જોડાય એને આપણે સમાસ કહીએ છીએ. એ જ શબ્દ જ્યારે બીજી વાર પ્રયોજાય એને દ્વિરુક્તિ કહીએ છીએ. પણ જો એ જ શબ્દ કોઈ અવાજનું સૂચન કરે તો લખી શકાય છે એને રવાનુકારી શબ્દ પ્રયોગ. વાક્યમાં પૂછવાની પદ્ધતિ, સવાલમાં પૂછવાની રીત કોઈ પણ હોઈ શકે. વાક્ય રચનામાં પૂછાયું કે નીચેનામાંથી રવાનુકારી શબ્દ પ્રયોગ શોધો. દાખલા તરીકે નદી ખળખળ વહે છે, તો ખળખળ નીચે અંડરલાઈન કરીને લખી શકાય કે આ રવાનુકારી શબ્દ પ્રયોગ છે. તો મિત્રો પૂછાવાની રીત કોઈ પણ હોય, સવાલ પૂછાવાની રીત, પણ જવાબ આપણી ફોર્મેટમાંથી આવશે. અહીંયા આપણે જે ફોર્મેટ પ્રસ્તુત કરીએ છીએ એમાંથી આવશે. માટે ચોક્કસથી કહું છું મિત્રો કે અહીંયા આપણે જે પણ વસ્તુનો અભ્યાસ કરીએ છીએ એના સ્વાધ્યાય માટે આપણે એને લખવાનો પ્રયત્ન કરીએ. કારણ કે આ ચિંતન, આ અભ્યાસ, આ વ્યાકરણિક મુદ્દાઓ માત્ર પ્રાથમિક, માધ્યમિક કે ઉચ્ચતર માધ્યમિક માટે જ નથી, એ સ્પર્ધાત્મક કસોટીઓમાં પણ ઉપયોગી છે. અરે એ ઉપયોગી છે, એ આપણને તો ઉપયોગી છે પણ આપણા આવનાર સમયને પણ ઉપયોગી છે, આપણા બાળકોને, આપણા ભાઈ બહેનોને માટે પણ ઉપયોગી થઈ પડશે. એટલે જ કહું છું કે એનું સ્વાધ્યાય, એની સ્પેશિયલ આપણે નોટ બનાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ, લખવાનો પ્રયત્ન કરીએ, સાચવવાનો પ્રયત્ન કરીએ. કારણ કે આપણે મિત્રો માતૃભાષાને વાલ કરીએ છીએ, અને માતૃભાષાનો વાલ એ જ આપણા માટેનો મુખ્ય ધ્યેય, મુખ્ય હેતુ છે. તો મિત્રો આ પછી વચન વ્યવસ્થા શું છે, લિંગ વ્યવસ્થા શું છે, અલંકાર શું છે, છંદ શું છે, આ વ્યાકરણિક તમામ મુદ્દાઓની ચર્ચા, એનું ચિંતન, એનો અભ્યાસ કરવા માટે જોતા રહો મારી સાથે ગુજરાતી વ્યાકરણ. મળી આવતા કે ત્યાં સુધી બધાને ફરી એકવાર પ્રણામ. અને જે મિત્રોએ હજી સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો ચોક્કસથી સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. ગમે તો લાઈક કરજો, અને રાષ્ટ્રની સેવા માટે, રાષ્ટ્રના નિર્માણ માટે, એકબીજાને ઉપયોગી થવા માટે ચોક્કસ તેને શેર કરવાનો પ્રયત્ન કરજો મિત્રો. અને જો આપ આ મુદ્દાની PDF ફાઇલ મેળવવા ઈચ્છતા હો તો ચોક્કસથી આપેલ વોટ્સઅપ નંબરનો ઉપયોગ કરી શકો છો, અને આપના પ્રતિભાવ કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવતા રહેજો. મળી આવતા કે ત્યાં સુધી બધા મિત્રોને ફરી એકવાર પ્રણામ.